మనం కదా? ఎందుకంటే నేను క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రా చేయను సార్. అదే డైరెక్ట్ మేడం. నేను ఆన్సర్స్ సాల్వ్ చేస్తాను అందుకని. ఓకే మేడం. అబ్జర్వేషన్ కూడా మండే రోజు కంపల్సరీ వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు మేడం. అబ్జర్వేషన్స్ మండే మేడం డ్రాయింగ్ ల్యాబ్ వాళ్ళకి ల్యాబ్ ఫ్యాకల్టీకి మీటింగ్ ఉందంట మేడం. 1 o'clock హెచ్డి సార్ మెసేజ్ పెట్టిండు. హెచ్ఎంఎస్ గ్రూప్ లో పెట్టాడు. ఫస్ట్ హెచ్ఎంఎస్ గ్రూప్ ల్యాబ్ కాదు సార్, వర్క్ షాప్ అంట. వర్క్ షాప్ వాళ్ళ వర్క్షాప్. ఓకే ఓకే మేడం. సార్ కాల్ చేశారు ఇందాక హెచ్ఓడి సార్. చేశారా మేడం? ల్యాబ్ కాల్ చేశారు. సార్ తోనే మాట్లాడుతున్నా, అందుకే లేట్ అయింది జాయిన్ అవ్వడానికి. సార్ అదే చెప్తున్నారు, మేడం నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ క్లాస్ దే హ్యాడ్ టేకన్ మేడం, ఆస్క్ దెమ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్, ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జెస్ వాళ్ళు వర్క్ షాప్ వాళ్ళకి చెప్పండి అని అంటారు. అవునవును మేడం. ఓకే ఓకే. అదే కమ్యూనికేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను సార్ క్లాస్. ఓకే మేడం, పర్లేదు మేడం. Okay, yes, everyone have print out, right, with you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give 2 minutes, ma. Just give 2 minutes. I will also get that print out with me. అందులో నేను కూడా ప్రింట్ అవుట్ తెచ్చుకుంటాను. ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి నాకు. Everyone have this print out, right? In this we are going to solve question number 2. Question number 2 unda andarki? Question number 2 is available? Yes, madam. Yeah. Question number 2 లో everyone see the question number 2. ఈ యూనిట్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ యూనిట్ మా. ఇక్కడ షేప్ నేను గీస్తాను ఒకసారి.
This is somehow it is visible like this. So ila arrowhead iste, this view is a front view. Ila చూసినప్పుడు what is visible to us, that is our front view. This is our front view, and along with this even this portion also visible to us. ఏం visible అది డ్రా చేయాలి. నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ can you able to see this diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dimensions కనిపించవు, it's okay, but diagram కనిపిస్తుంది కదా, you are able to see the diagram. Yes, ma'am. ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇది కనిపిస్తుంది, ఈ బాక్స్ ఎల్ షేప్ బాక్స్ కదా, దిస్ ఎల్ షేప్ బాక్స్ ఇస్ విజిబుల్. Right, I ma'am. already shaded this. After that next small box, ఈ 25 is not visible, that is visible from top view. టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు కనిపిస్తుంది అది. నెక్స్ట్ నేను షేడ్ చేశాను కదా, హియర్ దిస్ స్టెప్ ఇస్ విజిబుల్, ఇది విజిబుల్ అవుతుంది మీకు. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇస్ విజిబుల్. ఓకే, లెట్ us start. First 3D we need to convert into 2D. First front view draw చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. So first thing is we will 48 height and this length. ఈ length ఎంత? This height is 48. This length is 48. Okay na? I will show you here. This length you can see here. This is 48. ఇక్కడ కనబడుతుందా? This length is 48. Is it visible ma here? 48. Yes, Can you ma'am. see this Yes, ma'am. 48? The same height here I had taken. This way it will. Okay. The same height which you have this side, the height will be here. And this length is 104. So height 48 and this is 104. And inside we need to take 24. Then how much it will be? We need to subtract this, right? మనం ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఇది తీసేయాలి. హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి? దిస్ టోటల్ ఇస్ 48. దిస్ టోటల్ ఇస్ 48 అయినప్పుడు బెటర్ ఐ విల్ డ్రా దిస్. If I draw this diagram, then only I can discuss.
Yes, ma. This diagram is given to us. ఇక్కడ నేను అంత నీట్ గా డ్రా చేయలేదు, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ ఇక్కడ రీఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోండి. మీకు ఇది ఐసోమెట్రిక్ డయాగ్రామ్. All the three views, you can see the length, you can see the width, you can see the height, everything. Here you can see everything in single view. Now we are going to draw this, or we are going to convert this isometric into orthographic. Orthographic lo you will have two views, that is front view and top view. So you need to draw front view and top view both separately. Now when you are seeing from front view, I will show you what is visible to us. This L shape is visible when you are seeing from front view. Now what are the dimensions of this L shape? Yes, ma, what is this L shape? Can anyone tell me? What are the dimensions of this L shape? మీ దాంట్లో చూసి చెప్పండి. దీని dimensions 104. ఏంటి? 104. ఈ height? 48. ఓకే. ఇది 24, ma'am. ఈ కిందకి 16. వెరీ గుడ్. 32. ఎలా 32 అవుతుంది? ఈ టోటల్ ఎంత చెప్పండి? 48. ఇటు 48. 48 లోంచి ఇది తీసేయాలి కదా. ఇది తీసేయాలి అంటే దీని లెంత్ తెలియాలి. బట్ ఇది తెలుసు కదా మనకి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది 48, ఇది 16. ఇది ఎంత ఉంటది మరి? 48 కదమ్మా ఇది టోటల్. 16 plus 16 is how much? 32, ma'am. 48 minus 32 16, ma'am. అంటే ఇది ఎంత ఉంటది ఇప్పుడు? 16. ఇప్పుడు ఈ 16 if I subtract from this length, then how much it will be this? Very good. So ఇది 32. ఇది ఎంత ఉంటది చెప్పండి? ఈ టోటల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 104. 104 లోంచి ఇది తీసేయాలి. ఇది ఎంత? How much is this? 80, ma'am. ఇదెంత? 24, ma'am. From here to here 24. 104 minus 24 చేస్తే ఇది ఎంత ఉంటది? 80, ma'am. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎలా గీయాలో ఫ్రంట్ వ్యూ? ఇస్ ఇట్ Yes, క్లియర్? ma'am. Anyone have doubts? Now I will draw you. I will show you how to draw front view first. మనకి ఈ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఆల్రెడీ. దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ టు us, ఈవెన్ ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to take a distance of 104, then height 48, then width 24, then 30, 32. 32, ma'am. Yeah, this is 80 and this is 60. We will just mention that 16, and this is how much? 104. 104, and this is 8. how much? 48. This how much it 24. is? If it is 24, automatically this will become 80. That I am not going to mention. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ విజిబుల్ నెక్స్ట్? దిస్ పోర్షన్ is visible in green color లో. This is visible for us when you are seeing from front view. Even this is also visible. What are the dimensions of this? దీని dimensions ఏంటి? 16 by ఇది ఎంత ఉంటది? 80. దీనికి ఈక్వల్ 16 by 80. Now see, I need to take a height of 16, 80. 16, 80. So here you can show 16, and this also you can show as 80. Is front view is clear for everyone? Yes, ma'am. Front view is clear for everyone. Anyone have doubts in front view? Front view ఏమైనా doubts ఉన్నాయమ్మా? Anyone have doubts here? No, ma'am. 18, ma'am. 80. Now we need to project. ఏంటమ్మా ఏమన్నారు? It's 80, ma'am. Oh, sorry. Okay. Yeah. Now we need to project the projectors here. Now what you will see from the top view? Top నుంచి ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తుంది when you are seeing from top view? First view, what is visible? This L shape is visible. I will shade that in different. ఈ షేప్. దాని డైమెన్షన్స్ చెప్పండి. వాట్ విల్ బి దిస్ లెంత్? ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటది?
104. 104, This one, 48. identa. 72. So we need to take 104. We already have the projectors, and here we need to take a distance of 72. 72. This I will mention here. 72. Okay. And now, identa untadi. How much will be this distance? Question అక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ లో చూసి చెప్పండి. క్వశ్చన్ లో చూసి చెప్పండి. ఇది టోటల్ ఎంత? ఇది టోటల్ ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్? 72. 72, ma'am. 72 లో 24 ప్లస్ 24 ఎంత అవుతుంది? 48. 48. 72 మైనస్ 48 చేయండి. అంటే ఇది ఎంత ఉంటది ఇప్పుడు? 24, ma'am. Yeah. So we need to take a height of 24 here, and then draw the L shape. Here you can mention this as 24, not like this. 24. This is 72, and even this will also 24. Okay. Here అయిపోయింది. దాని తర్వాత what is visible to us? This step is visible, right? ఇది కనిపిస్తుంది. Yes, ma'am. Even this also visible. So what are the dimensions of that? How much distance I need to take 24 by here? 80. 24 by 8. 80. 24. 80 we already have. Next, 24 by 80. Yes, ma, is this problem is clear for everyone? This is, here we have VP and this is HP. This is front view and this is top view. These projectors which I had taken, those should be light. Only this front view and top view need to be dark. Is this problem is clear for everyone, ma? This Yes, is for ma'am. 14 marks. ఇది ఇచ్చేస్తారు మీకు. This diagram will be given to you. You need to draw this. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇది కాపీ చేయకండి. మీ దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇది మాత్రం డ్రా చేయాలి మీరు ఆన్సర్. ఇప్పుడు చేస్తారా? అర్థమైందా ప్రాబ్లమ్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. చేయండి. చేయండి. క్వశ్చన్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. మళ్ళా వద్దు, క్వశ్చన్ ఏం డ్రా చేయకండి, ఓన్లీ ఆన్సర్ కాపీ చేయండి. ఇంకొద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కాపీ చేసి మీరు క్వశ్చన్ ఏం డ్రా చేయక్కర్లేదమ్మా. ఈవెన్ ఆన్సర్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు క్వశ్చన్ గీయకూడదు, ఓన్లీ ఆన్సర్ ఇదొక్కటే గీయాలి. వింటున్నారా? ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. నేను సెకండ్ క్వశ్చన్ కాపీ చేస్తే అంతలోకి మీరు గీయండి త్వరగా.
Yes, my first question is completed. అయిపోయింది ఇది Yes, ma'am. ఎవ్రీవన్ No, ma'am. లైన్ లేదు, ma'am. వేయడానికి కూడా ఎంతసేపు అమ్మా? హౌ మచ్ టైం యూ విల్ టేక్? జిరాక్స్ అందరి దగ్గర ఉందా? తీసుకున్నారా ప్రింట్అవుట్ అందరూ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. గుడ్. Yes, ma, done with the answer, everyone. This problem is clear for everyone. Anyone have doubts here? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am. ఈజీ ఏనా ఈ ప్రాబ్లం గీయటం? ఇది గీయటం ఈజీ ఏనా ఎక్స్టర్నల్ లో? Is this topic is easy for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. నాకు తెలిసినంత అయితే మిగతా వాటి కంటే కంపేర్ చేస్తే ఈజీయే. మరి ఐ డోంట్ నో మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో, కానీ ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుందండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉంది. మేబీ నేను అంత నీట్ గా డ్రా చేయలేదు, ఏదో రఫ్ గా డ్రా చేసేసాను వితౌట్ ఎనీ డ్రాఫ్టర్. సో యూ కెన్ చెక్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 మా. అందరు క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి. నేను ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ గీయాలి కదా. సో ఈ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. నేను ఫ్రంట్ వ్యూ షేడ్ చేస్తా, మీరు డైమెన్షన్స్ చెప్పండి. దిస్ ఇస్ విజిబుల్ ఫర్ us ఇన్ ఫ్రంట్. ఓకే, చెప్పండి ఏం కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూలో? వాట్ ఈస్ విజిబుల్? ఈ లెంత్ ఎంత గీయాలి? ఈ లెంత్ 56, ma'am. హైట్ ఎంత? హైట్ ఎంత? 20, ma'am. వెరీ గుడ్. తర్వాత ఈ లెంత్ ఎంత తీసుకోవాలి? ఇక్కడ ఎల్ షేప్ లెంత్ 16, ma'am. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 16. తర్వాత ఈ కిందకి ఎంత రావాలి? 12 ఎలా వచ్చింది? 20, ఇదెంత? ఇది 20, 20. ma'am. ఇదెంత? ఇక్కడ ఇదెంతమ్మా? ఈ హైట్ ఎంత? ఇదెంత? 8. 8, ma'am. So this will become, this will be 8. This will be 24. And this will be, sorry, ఇది 16 కదా, 16. And this will be 20. And here we have 56. ఇప్పుడు ఈ హైట్ మనకి ఎంత రావాలి అంటే 20 minus 8 చేయాలి. 20 minus 8 is 12. 12. నా ఇప్పుడు ఇది కావాలంటే 56 minus 16 చేయాలి. ఎంత వస్తుంది? 40, ma'am. అర్థమైందా? హౌ టు డూ దిస్ ఇస్ క్లియర్?
ఎస్ మా ఈ బ్లాక్ అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైంది మ్యామ్. Amen, ma'am. మరి నోరి పని పరు. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దేర్ నో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో విజిబుల్ టు అస్. ఈ బ్లాక్ కూడా విజిబుల్, బట్ మనకి ఈ స్పేస్ అంతా కనిపించదు. దిస్ బ్లాక్ ఈస్ హియర్. ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ రెస్ట్ అయినట్టు, ఈ ఆరిజిన్ మీద రెస్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ కూడా గీసేద్దాము. నా వాట్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్? ఎంత తీసుకోవాలి? ఇక్కడ నుంచి ఎంత తీసుకోవాలి హైట్? హౌ మచ్ ఐ షుడ్ టేక్? ఇక్కడ నుంచి టోటల్ 20 అమ్మా. అప్పుడు ఇది ఎంత తీసుకోవాలి? ఇన్సైడ్ బ్లాక్ హైట్ హౌ మచ్ ఐ షుడ్ టేక్? Ma'am, 12 ma'am. ma'am. వెరీ గుడ్. ఇంతసేపు టైం తీసుకుంటున్నారు. 12. అండ్ దిస్ విడ్త్ 16 ma'am. 16 మ్యామ్. 16. Done? Yeah, that's all is the front view. Is it clear ma? Front view అర్థమైందా అందరికి? Is front view is clear for everyone? Yes, ma'am. Everyone. Now go to top view. Now what top view is visible? First we'll draw this complete rectangle. What are the dimensions? 56 by 32. 56 by 32. First ఈ బాక్స్ గీసేసుకున్నాం. However, this will be 56. And here we need to take 32. Okay. Even you mentioned here also. This was 16 and this was 12. Anything missing? That's all. Here 56 we have already, so I'm not mentioning. This 32. చూడండి, ఇది ఈ బాక్స్ గీసేసాను. I just drawn this box. Dimensions 32 by 56. So 56 we already have, and this is 32. Okay. Next, what is visible from top view? This box is visible, right? In this corner, ikkada. I will just shade it with different shading. What is the block? That block dimensions, ma? About a block dimensions cheppandi din dimensions. 16 by 8 ma'am. Yes, 16 by 8. We have already from here to here 16. Just we need to take down 8 over. And even this block is also visible, kada? One more block. Same dimensions. What are the dimensions over there? Entha dimensions? That is also 16 by 8 ma'am. 8. 8. So you just mark 8 here. ఇక్కడ జస్ట్ 8 తీసుకోండి. ఇది ఆటోమేటికల్లీ 16 is there. That's all. ఇంకేమైనా కనిపిస్తుందా? This hole is there, no? అవునా? మ్యామ్. అది ఎలా తీసుకోవాలి? From this origin, first of all we need to take a distance of 10 mm. Okay, 10 mm తీసుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. From here. From 10 mm, how much distance we need to mark? This 12. is 10. This is 10. From here, how much dimension I should take? 12. Draw one more line here at 12. Yeah. Now here, how much distance we need to take? ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలి? 16 మ్యామ్. How much I should take? 16. After that, here it should be 20. ఇక్కడ రాదు exactly, but you need to take the lines and join this block. Like that you can get the block. And now ఈ block నుంచి we need to draw the projector. This block is invisible for us when you are seeing from front view. Front view నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఆ బ్లాక్ ఇన్విజిబుల్, అందుకని విల్ మార్క్ దిస్ బ్లాక్ యాజ్ డాటెడ్ లైన్. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఈజ్ విజిబుల్ ఫ్రమ్ టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడే బ్లాక్ కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు బ్లాక్ కనిపించదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఇది ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ అవుతుందా, ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ గీయాలి. దాని మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ పోర్షన్ ఆర్ దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్, బట్ దట్ బ్లాక్ ఈజ్ విజిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ టాప్, and it is invisible when you are seeing from front.
ఆ ఫ్రంట్ లో ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ బ్లాక్ మీద డాక్టర్ లైన్స్ తీసుకోవాలి. ఎలా, wherever it is visible, ఎక్కడ visible, top view లో. So first we'll draw this block in top view, or we'll draw this hole in top view where it is visible. From after completion of this visible view of the hole, we'll just project the projectors till the front view. In front view, we'll just mark the dotted lines. Is it clear, ma? Front view, top view is clear, this problem? Yes, ma'am. Any doubts here? Any doubts? Any doubts? No, ma'am. Do it, ma. Ma'am, move left, ma'am. Left. Okay. Now is it clear? Yes, ma'am. యా, మా గీసేటప్పుడు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, నేను వేరే క్వశ్చన్ కాపీ చేస్తాను. అంతలోపు మీరు మాత్రం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. చేసేటప్పుడు ఏదన్నా ఈ డైమెన్షన్ ఎట్లా వచ్చింది మేడం, మీరు ఎందుకు ఇంతే తీసుకున్నారు, ఎందుకు ఇక్కడనే గీశారు, ఇక్కడే ఎందుకు వచ్చింది, ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్. ఇది ఈజీ టాపిక్, స్కోరింగ్ కాబట్టి మీరు మాత్రం అడగకుండా ఉంటే యూ పీపుల్ విల్ బి లాసింగ్.
Completed my anyone? Anyone completed the problem? ఒక్కరేనా? వెరీ గుడ్. మిగతా వాళ్ళు వచ్చిందమ్మా? అక్కడ డాటెడ్ లైన్ గీయటం వచ్చిందా మీకు? దాన్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి when it is invisible? The whole is visible only from the top. The whole is not visible from the front, but the whole is present over there. Then what we need to do? First, wherever it is visible, whichever view it is visible, first we will complete that view, then we'll go to the invisible part. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా ఫ్రంట్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? You just need to finish it in front view first, then project lines for the top view. There you can mark the hidden lines. అలా చేయాలి. ఎక్కడ కనిపిస్తుందో అక్కడ ఫస్ట్ డ్రా చేసేసేయాలి, మిగిలింది కావాలంటే మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 4 చూడండి. క్వశ్చన్ నంబర్ 4. Question number 4. Yes, my everyone completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 1, ma'am. 2, Yes, ma'am. 3, 4, 5, Yes, ma'am. Completed, ma'am. 6, Yes, ma'am. Completed, ma'am. 7, 7 మెంబర్స్ రాస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంకా నిద్రపోండి. ఇంకా మీరు లేవకండి. ఎగ్జామ్ అంటే మనకి ఏమొద్దు. మండే నుంచి వస్తారు కదా కాలేజ్ కి, అప్పుడు చూడండి మీ సంగతి ఏముంటదో. ఫిజికల్ గా మీరు ఎప్పుడు దొరుకుతారా అని వెయిటింగ్ లో ఉన్నా నేను. ఒక్కొక్కరు అబ్జర్వేషన్ చూస్తా, ఎవరిది పెండింగ్ ఉందో వాళ్ళని ఈడ్చుకుపోతా నేను సార్ దగ్గరికి, చూడు సార్ దగ్గర. సరే ఇన్ని రోజులు ఆన్లైన్ లో చెప్తే వీళ్ళు చేసింది ఇది అని చూపిస్తా. ఎవరిదన్నా ఇన్కంప్లీట్ ఉండాలి అబ్జర్వేషన్, మీరు చూస్తారు ఒరిజినల్ హసీనా మ్యామ్ ఓకే ఈమె ఇట్లుంటదా అని అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆన్లైన్ కాబట్టి నేను ఏం అంటలేను. కాలేజ్కి అయితే రండమ్మా, మీకు ఉంటది అట్లా ఇట్లా కాదు. సినిమా ఉంటది, మీకు మంచి సినిమా చూపిస్తాను. ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ కి రావడానికి భయపడాలి మీరు. ఎక్కడ పోలేరు మీరు, తప్పించుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తారు. మెకానికలే మళ్ళీ నా దగ్గరికే వస్తారు మీరు అటు ఇటు తిరిగి. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినా ఇక్కడే పడి ఉంటారు. అబ్జర్వేషన్ మట్టుకు నాకు మండే రోజు ఫస్ట్ రాగానే ఫస్ట్ రోజే మీకు క్లాస్ ఉంది. నేను అబ్జర్వేషనే చూస్తా ఫస్ట్ క్లాస్ లో అడుగు పెట్టగానే, తర్వాతే మిగతా మాట్లాడతా. ఆ రోజు చూడండి ఇంకా నేను నాకు ఏం చేస్తానో, నాకు ఇంకా బుక్కులు ఇసిరేస్తానో, మిమ్మల్ని కొట్టేస్తానో, నూకేస్తానో నాకు తెలియదు. మీరు మాత్రం వరుసగా హెచ్ఓడి సార్ ముందు ఉంటారు, అందరు కింద జీరోలు పెట్టి పడేస్తాం మిడ్ ఎగ్జామ్. నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఉంటుంది మీ కథ. నేను ఇక్కడ ఇంత అరిచి నా డేటా అయిపోగొట్టుకొని బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఫోను అన్ని పెట్టుకొని కింద మీద పడి చెప్తుంటే, మీరు మాత్రం బయట ఉన్నా, లోపలున్నా, బాత్రూమ్ లో ఉన్నా, పొలాల గట్ల మీద తిరుగుతున్నా, ఇంకెక్కడెక్కడో ఉన్నాను, అన్ని ప్లేసెస్ లో ఉంటారు మీరు మాత్రం. నేను మాత్రం క్లాస్ టైంకి ఇక్కడ వచ్చి బోర్డు దగ్గర నిల్చొని క్లాస్ పెట్టుకొని పోవాలి. వినే వాళ్ళు వింటారు, వినని వాళ్ళు వినరు. అబ్జర్వేషన్ చేసే వాళ్ళే చేస్తున్నారు, చేయని వాళ్ళు చేయట్లేదు. చూస్తా వస్తున్నారు కదా, ఎక్కడ పోతారు ఇంకా. 15 days మీకు ఉండిపోండి. చెప్పినట్టు ఇన్నారా, గీసుకొచ్చినారా, కంప్లీట్ చేసుకొచ్చినారా, బ్రతుకుతారు. లేకుంటే ఏమో గ్యారంటీ లేవు మీకు. ఇంకా ఈ డయాగ్రామ్ అమ్మా క్వశ్చన్ పేపర్ లో చూడండి. డయాగ్రామ్ మనకు ఫస్ట్ ఇది ఈ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. సో దిస్ విల్ బి అవర్ ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ విల్ బి అవర్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఏమేమి కనిపిస్తాయో మనం మార్క్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ పెన్సిల్ తో షేడ్ చేసుకున్నాము. దిస్ ఇస్ విజిబుల్, దిస్ ఇస్ విజిబుల్, దిస్ ఇస్ విజిబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈవెన్ ఇది కూడా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఆల్ విజిబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకేనా? అంతేనా? ఇంకేమైనా కనిపిస్తుందా మీకు ఎక్స్ట్రాగా? ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇస్ విజిబుల్ టు యూ పీపుల్? ఇంకా రాలేదులేండి కాలేజ్ కి, వచ్చినప్పుడు చూద్దాము, భయపడకండి. వచ్చే వరకు అయితే ఎంజాయ్ చేయండి.
వచ్చిన తర్వాత ఏమో మీకు ఉంటది. ఇప్పటికి నోరు ఇప్పండి. అంతేనా? విజిబుల్ ఇంకేమన్నా ఉందా? లెంత్ చెప్పండి దాన్ని. 75 కదా టోటల్. 75 విల్ డ్రా కంటిన్యూస్ 75. హైట్ ఎంత? అక్కడ మీ బుక్ మీ పేపర్ లో చూసి చెప్పండి దాని హైట్ ఎంత. 12 హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి నేను? వెరీ గుడ్. ఒక్కరే చెప్పడం కాదు. 12. ఫస్ట్ బ్లాక్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ? 20 ఫస్ట్ బ్లాక్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత? 20. సరిగ్గా చూసి చెప్పండి. 25 ma'am. 25 మ్యామ్. వెరీ గుడ్. 25. ఇదేమో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 12. ఇది 25. దాని పక్కలది ఇక్కడ లోపలికి ఉంది ఒక బ్లాక్, కానీ అది లోపలికి ఉన్నట్టు మనకు కనిపించదు, ముందుకున్నట్లే కనిపిస్తుంది. దాని డైమెన్షన్ ఎంత? 25 ma'am. అది కూడా 25. 25. And this block we need to complete. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. నెక్స్ట్ dimensions కింద 25, 25, and this total is ఎంత? 75. డన్. నెక్స్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ విజిబుల్ నెక్స్ట్? చూడండి అక్కడ దిస్ పోర్షన్ ఇస్ విజిబుల్ నో. అక్కడ లాస్ట్ చివరి నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకోవాలి? హౌ మచ్ వి షుడ్ టేక్? ఎంత తీసుకోవాలి? ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత వదిలేయాలి చెప్పండి? 20 మ్యామ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం 20 మార్క్ చేసుకోండి. ఈ పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి. ఇక్కడ హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి? ఈ వి షేప్ దాని హైట్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 25. హైట్ 25. సో ఈ చివర్లో హౌ మచ్ హైట్ వి నీడ్ టు టేక్? 25. దిస్ షుడ్ బి 25. ఇక్కడ నుంచి 20 వదిలేసి స్ట్రైట్ అవే జాయిన్ దిస్. అంతేనా? దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా ఫ్రంట్ వ్యూ? ఏం చేసాను చెప్పండి? ఫ్రమ్ హియర్ వి హ్యాడ్ టేకన్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 20. ఈ చివరి నుంచి 20 మార్క్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఈ బ్లాక్ పై నుంచి హైట్ ఎంత? 25. సో వి హ్యాడ్ టేకన్ హైట్ ఆఫ్ 25. ఇక్కడ నుంచి 20, ఇక్కడ నుంచి 25. స్లాంట్ లైన్ స్కేల్ పెట్టాలి, పాయింట్ జాయిన్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఈస్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes ma'am. Yes ma'am. ఎనీ డౌట్స్? No ma'am. డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా? No ma'am. Yeah, now let us move to top view. టాప్ వ్యూ లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ టాప్ వ్యూ? ఫస్ట్ వన్ బ్లాక్ ఈస్ విజిబుల్ కదా. ఈ బ్లాక్ కనిపిస్తుందా? దిస్ బ్లాక్ ఈస్ విజిబుల్ నో. వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దట్ బ్లాక్? ఆ బ్లాక్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి చెప్పండి నాకు. విడ్త్ ఎంత, లెంత్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఎంత తీసుకోవాలమ్మా? బ్లాక్ డైమెన్షన్ ఎంత? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 20. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 25. This is 25. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఉండాలి? వాట్ షుడ్ బి దిస్? హౌ మచ్ ఇట్ షుడ్ బి? 20 కదా, ఇక్కడికి రాదు. దిస్ ప్రొజెక్టార్ లైన్ ఇస్ డిఫరెంట్. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఓన్లీ 20 ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో కొంచెం లోపలికి వస్తుంది. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం కనిపిస్తుందమ్మా? వాట్ ఈస్ విజిబుల్? వి హ్యావ్ దిస్ స్లాంట్ నో. స్లాంట్ ఉందా?
దిస్ స్లాంట్ ఈస్ విజిబుల్ నో. Yes, ఇది ఎలా ma'am. కనిపిస్తుంది? స్లాంట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందా? విల్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ యాజ్ అ స్లాంట్? కాదు కదా, స్ట్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. సో నౌ అగైన్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద స్లాంట్ టిల్ హియర్. ఇక్కడ వరకు ఉంది స్లాంట్, ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ విజిబుల్? నెక్స్ట్ 20 mm తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి. 20 mm. ఈ లెంత్ ఎంత? హౌ మచ్ ఇస్ దిస్ లెంత్? హౌ మచ్ ఇస్ దిస్ లెంత్? 50, ma'am. 50. సో ఇక్కడ నుంచి 50. ఈ లెంత్ ఎంత? ఇక్కడ 25. అంటే ఇక్కడికి ఇన్సైడ్ ఇట్ షుడ్ గో. లోపలికి ఎంత ఉంది? 12. Until here it is 25. This is 25. 25 ఇక్కడికి కాదమ్మా, till here it is 25. This is another projector. Okay. Now how much this? 12. And then we have 25. Then 12 we need to take. After 12, next what we have? After 12 ఏముందమ్మా అక్కడ? స్ట్రైట్ లైన్. కనిపిస్తుందా? కనిపించట్లేదా? Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 25, 25, 25. This is 12. Anything else is missing? This was this. ఏది స్ట్రైట్ వస్తుంది? ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు చెప్పు ఏంటమ్మా? ఫ్రంట్ వ్యూలో స్ట్రైట్ వచ్చింది. స్ట్రైట్. ఓకే, సారీ. ఇక్కడ సమ్ డైమెన్షన్ వీ హ్యావ్ నో. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 20 కదా. ఆ 20 కదా ఇది ఇక్కడ వచ్చింది. So till here we will have straight line, and from there you will have the slant. Good. Copy this diagram. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? Any doubts here? Yes ma, any doubts you have? No, ma'am. What was the dimension over there? 20. This was the dimension. ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ 20 మార్క్ చేయలేదా ఇది? మార్క్ 20. Yeah, this also. Draw this diagram ma, everyone. కెమెరా కొంచెం కిందకు పెట్టారా?
హలో ఐ షేర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ చంద్రశేఖర్ శర్మ. సార్కి ఎవరన్నా చెప్తారా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయ సార్ షేర్ చేయమని చెప్పి క్వశ్చన్స్. హలో మేడం సార్ కెప్టెన్ పెట్టేసినారు ఆల్రెడీ. సూపర్ అసలు సార్. చూసారా అమ్మ క్వశ్చన్స్? ఎస్ మ్యామ్ చూసాం మ్యామ్. అమ్మ సాల్వ్ చేద్దాం అందులోంచి ఒకటి. నేను ఒకటి సాల్వ్ చేస్తా, మిగతా మీరు చేయండి. ఓకేనా? అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇప్పుడు నేను పంపించినవి ఎవరితో షేర్ చేయకండి, అవి మీకే పెట్టుకోండి. ఎయిరోనాటికల్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇవ్వకండి. అవి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇచ్చాను నేను. మనకు అందులోంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. మీరే పెట్టుకోండి ఆ క్వశ్చన్. వింటున్నారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏది ఉంది? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదా? ఇదేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఎస్ మ్యామ్, అదే మ్యామ్. సరే సాల్వ్. మీ దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంది కదా అందరి దగ్గర? ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ క్వశ్చన్ విత్ యూ రైట్? నేను డ్రా చేస్తా, రఫ్ గా డ్రా చేస్తా, బట్ మీ దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంది కదా, అది కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి. 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఇది గీసేసారమ్మా. ఇది అయిపోయిందా? కంప్లీట్ అయిందా అందరిది? ఎవ్రీవన్ కంప్లీటెడ్ దిస్? కంప్లీటెడ్. డూయింగ్. నేను అంతలోపు ఇది డ్రా చేసేస్తాను, మీరు కంప్లీట్ చేయాలి.
క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డ్రా చేద్దాం సొల్యూషన్. Okay, Nama, this is the question. What is visible from front? What is visible from front to front నుంచి ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? We'll just shade the front view. I will just shade the front view with these lines. This is visible. What are the dimensions? 30 by 20. And this block is also visible to us. What are the dimensions of this block? Anyone? What is this? How much it is, ma? Identa 65. What is the height here? How much height we have? Din height enta? 15. Identa untundi? First let us start doing. Chustu cheppandi. First we have 65. Then 40. Then after here we have 15 and even this 15. ఇప్పుడు ఈ height ఎంత రావాలి, ఇది ఈ length ఎంత రావాలి? What was this length? How much it was? This was 65. This height was 40. Avuna? Now tell me how much it should be. You need to subtract 15 from 65, then you will get this length. 65 minus 15. Enta? Ma, are you people listening to me? Yes, ma'am. Hello. What I am asking, ma, how much it should be? This length. 50, This ma'am. is 15. This is 15. Now, if you have 65 here, this 15 is subtracted. Then how much will remain? That is 50. 50, ma'am. 50. Mari idi, how much it will be? Height enta? This is 40 and this is 15. 40 minus 15 if you do 25. 20. One more thing is visible, no? This is 20. Ee block kuda visible kada. How much you need to take here? 30. This is equal to 30. Done with the front view. Now we'll draw the top view. What is visible from the top? Top view nunchi em kanipistundi? I'll shade it in different. First, this block is visible. Then after this portion is visible, this complete. Now how much is that length? Ee length enta? Ee rectangular box dimension enta? How much is that? How much is that? 15 by identa? How much about this? 40. Cheppandamma. 40. 15 by 40. This is 40. And complete this rectangular box. Now what is visible to us? This portion is visible. Idi kanipistunda? Now what are the dimensions of that? In between you should get. Adi ekkada ravali? It should be in the middle. 10 mm. ఈ total 40 and you should get 10 exactly in the middle. అంటే ఇక్కడ ఎంత వదిలేయాలి చెప్పండి? That middle brick is 10 mm. This total is 40. Then from this origin how much I should leave, and from this origin how much I should leave? 10 middle lo ravali. This 10 you should get in the middle. This is total 40. 40 minus 10, 30. 30 by 2, 15. So from here we need to mark 15. From here we need to mark 15. So in between we need to mark this length should be. Then you will be getting 10. This is for 30. That's all. అర్థమైందా ప్రాబ్లమ్? This problem is clear for everyone. క్వశ్చన్ వచ్చిందా అందరికి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్సర్స్ చెప్పట్లేదు ఎంతమ్మా? Do you receive the question paper with question paper? Yes, ma'am. అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయా? Yeah. Now please copy this. I'll draw next question. Next answer. I mean next question. Draw this.
Even this dimension also. Because this height is 25, but మనం తీసుకుంది 20. సో కిందకి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 40, ఇదేమో 25, బట్ మనం బ్లాక్ హైట్ ఏమో 20 తీసుకున్నాం ఆరిజిన్ నుంచి. సో ఇంకా మనకు 5 mm స్పేస్ అక్కడ మిగిలి ఉంటుంది. గుడ్ మా, వెరీ గుడ్. ఐ డోంట్ నో అది మీకు ఏ క్వశ్చన్ కిందకి వచ్చిందో. సర్కిల్ లా ఉంది చూడండి, ఒక సమాధిలా ఉంది. అది చేద్దాం. మనం సర్కిల్ది చేయలేదు కదా ఒకటి కూడా. ఇది ఒకటి చేసేసి మన సిలబస్ అయిపోతుంది. ఈ ప్రాబ్లం అందరిది కంప్లీట్ అయిందా అమ్మా? ఇస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్? Yes, ma'am. Completed, ma'am. వెరీ గుడ్. ఒక్కరిదే అయిందా అమ్మా? Completed, ma'am. ఓకే, కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ ఒక వ్యూ అయినా ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. Second one, ma'am. ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది కదా, దాని డైమెన్షన్స్ చెప్పండి. ఎంత ఉంటుంది? 65, హైట్ 15. ఇటుపక్క హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి? హౌ మచ్ హైట్ వి నీడ్ టు టేక్? 35 ప్లస్ ఆ బ్లాక్ హై విడ్త్ ఎంత? థిక్నెస్ 15. 35 ప్లస్ 15 50. So we need to take this height as 50. ఇక్కడ 50. So this total will be equal to 65. This is 15. This is 35 plus 15. 50. And this is also 50. 35 plus 15 కదమ్మా. 35 ఇక్కడికి, దానిపైన మళ్ళీ బ్లాక్ 15 mm.
15 కదా 35 plus 15 thickness 50 35 plus 15 50 కదా correct. So what is visible next ఏం కనిపిస్తుంది? Here we have one this plot. అది ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి height 30 we need to mark at a distance of 30. So ఇక్కడికి వస్తుంది height 30 తీసుకోవాలి because this total will be 50 minus 15 అంటే 35 ఉంటుంది 35, but we need to take only 30 height that is given already here. ఈ height 30 అంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. సో this is our front view. Is it clear ma? Front view is clear for everyone? Yes, ma'am. ఏమైంది వింటున్నారా? టాప్ వ్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. వాట్ విల్ బి గెటింగ్ టాప్ వ్యూ? ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ వస్తుంది 15, ఈ విడ్త్ ఎంత వస్తుంది 40. This will be equal to 40. And this rectangle. Inside that, what is visible to us? Inganpistundi top view nunchi. After this, in between you should get ikkada ravali. Enta ravali? How much it is? 10. 40 lo idi 10 ravalante idi enta undali 15. Previously also we did. Okay na? దీనికి మనం ఈవెన్ సైడ్ వ్యూ కూడా గీయాలి. We need to draw the side view. రీజన్ ఏంటంటే ఆ సర్కిల్ ది మనకి సైడ్ వ్యూ లోనే కనిపిస్తుంది. నేను చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ సైడ్ వ్యూ ఎట్లా గీయాలో. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డ్రా. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. చేస్తుంటే మీరు ఆపేసేయండి, ఫస్ట్ వినండి. సైడ్ వ్యూ ఎలా గీయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేయాలి. దీన్ని ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ నుండి ప్రొజెక్టార్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. తర్వాత టాప్ వ్యూ నుంచి కూడా ఒక ప్రొజెక్టార్స్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ ఇది సెంటర్ ఓ పెట్టుకొని ఈ పాయింట్ కి ఇట్లా రొటేట్ చేయాలి. ఈ రేడియస్ తీసుకొని కంపాస్ తోటి ఇట్లా రొటేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది సెంటర్ పెట్టుకొని దీన్ని కూడా రొటేట్ చేయాలి. ఈవెన్ ఈ పాయింట్స్ ని కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఓ సెంటర్ ఆరిజిన్ నుంచి ఇది రేడియస్ తీసుకొని దీన్ని రొటేట్ చేయండి. ఓ నుంచి రేడియస్ తీసుకొని దీన్ని కూడా రొటేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్ట్రైట్ ప్రొజెక్టర్స్ డ్రా చేయండి. సైడ్ వ్యూకి ఎట్లా గీయాలో అర్థమైందా అమ్మా? సైడ్ వ్యూ విల్ బి ప్యారలల్ విత్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూ కి ప్యారలల్ గా వస్తుంది సైడ్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్టార్స్ గీయాలి. ఆరిజిన్ నుంచి సెంటర్ ఆరిజిన్ ఎలా వచ్చింది? వర్టికల్ గా ఒక ప్రొజెక్టార్ గీసాము. ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్రొజెక్టర్ అండ్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టార్. టేక్ దట్ పాయింట్ అండ్ టేక్ దిస్ రేడియస్ అండ్ రొటేట్. కంపాస్ తీసుకొని దీన్ని రొటేట్. కంపాస్ తీసుకొని ఇది సెంటర్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇలా గీయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా. అన్నిటిని ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. యూనిటీ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ x1 y1 ఫ్రమ్ x1 y1 నుంచి xy కి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అన్ని ఈ వర్టికల్ గా ఉన్న ప్రొజెక్టార్స్ హారిజాంటల్ మీద షిఫ్ట్ చేసుకొని ఫ్రమ్ హియర్ వి నీడ్ టు డ్రా ద స్ట్రైట్ ప్రొజెక్టార్స్. ఇప్పుడు మనకి సైడ్ వ్యూ లో ఏం కనిపిస్తుంది? వాట్ యు విల్ సీ ఇన్ సైడ్ వ్యూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు విల్ సీ ఏ బ్లాక్. దట్ బ్లాక్ విల్ బి 40/15. ఇది కనిపిస్తుంది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 40 బై ఇక్కడ ఉంది కదా ఇంకో ప్రొజెక్టర్. ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ 15 ఇస్ విజిబుల్. సో ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది. మీరు ఆ డయాగ్రామ్ కావాలంటే చూసుకోండి అమ్మా. యూ వాంట్ ఐ విల్ షో యూ దట్ డయాగ్రామ్. కనబడుతుంది. is visible to us. ఈ సర్కిల్ దాన్ని మనం ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఫస్ట్ మిడిల్ లో ఇది డ్రా చేసేద్దాం. దిస్ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ ద మిడిల్. అట్ వాట్ హైట్? ఏ హైట్ దగ్గర సెంటర్ తీసుకోవాలి? విచ్ హైట్ వి నీడ్ టు టేక్ ద సెంటర్? 35 ఫ్రమ్ ద బేస్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ హియర్ వి నీడ్ టు టేక్ అ హైట్ ఆఫ్ 35.
Okay, there you need to mark the center point. ఆ center point తోటి you need to draw radius. ఇది ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. Even this will also be here, and from here you need to draw one arc. దాని radius ఎంత తీసుకోవాలి? How much it should be? What should be the radius? The radius also equal to midpoint length 20 తీసుకోవాలి. 20 తీసుకొని you need to draw. Even though if you are not drawing this also, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అర్థం కాలేదు గీయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు గీయండి, రాని వాళ్ళు వదిలేసింది. ఓకేనా? ఏమా విన్నారా? అర్థమైందా ప్రాబ్లమ్? Yes, ma'am. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు పెండింగ్? ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? నేను ఈ పేపర్ ఇచ్చాను కదా, అందులో ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది ఏమవుతుంది? క్వశ్చన్ నంబర్ 11th క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇది ఒక హోంవర్క్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను పంపించిన PDF లో ఇంకొక 2, మొత్తం 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? విల్ యూ డూ? Yes, ma'am. చేస్తారా? చేస్తాం మ్యామ్. Okay, ma'am. So here we completed 5 units syllabus. Homework problems, assignment problems అని మధ్యలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నాకు అబ్జర్వేషన్ లో ఉండాలి. మండే రోజు వస్తూనే ఫస్ట్ క్లాస్ మీకు ఉంది. ఆ రోజు నేను అందరికి ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ చెక్ చేస్తాను. నీట్గా ఉండాలి, మీ నేమ్ తో ఉండాలి. మొత్తం అబ్జర్వేషన్, సింగిల్ ప్రాబ్లం కూడా పెండింగ్ ఉండకుండా కంప్లీట్ చేసుకుని తీసుకురండి. ఓకేనా సార్? చంద్రశేఖర్ సార్, హలో హలో మేడం సార్ కి మెసేజ్ చేస్తాం మేడం. గీయండి, ఈ ప్రాబ్లం గీయండి అంతలోపు. మేడం మ్యామ్ మేడం అయిపోయిందా మ్యామ్ క్లాస్? అయిపోయింది. నేను 4 చేశాను ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళకి 3 హోంవర్క్ ఇచ్చాను సార్. ఓకే, 3 హోంవర్క్ 3 ఇచ్చారా మేడం? అది 3 3 ఇచ్చాను. అండ్ మోర్ వాళ్ళు ఓవర్ చేస్తారు మేడం. ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఒక PDF లో 4 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశాను కదా, అందులోంచి ఒకటి మిడ్ కి సార్. అందులోంచి ఒకటి మిడ్. ఆ 4లో మిడ్ కి ఇస్తారా ఒకటి? ఓకే, ఒకటి ఇస్తా. 4 ఓకే 5 షేర్ చేశాను ఇందాక PDF లో ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు పంపించిన దాంట్లో నుంచి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది వాళ్ళకి మిడ్ ఎగ్జామ్ కి. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ మిడ్ ఎగ్జామ్ కి వస్తుందా మేడం? ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఇదే వస్తుందా? ఓకే ఓకే ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఈ మోడల్సే. ఇవి తప్పించి బయటకి ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా రాదు వాళ్ళు. ఓకే మేడం. ఓకే ఓకే. నేను ఇచ్చిన వాటిలోనే వస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ కూడా. అవును మేడం, మీరు చెప్పారు కదా, మనం డిస్కస్ చేద్దాం మేడం. చెప్పారు కదా మార్నింగ్ బస్ లో మీకు. అదే నేను చెప్పాను కదా, యూనిట్ కి 3 ప్రాబ్లమ్స్ సార్. ఓకే అంతే మేడం. ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. టోటల్ 15 ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళు షీట్ గీసి నాకు సబ్మిట్ చేయాలి. అంతే మేడం. ఆ 5 సమ్స్, ఆ 15 ప్రాబ్లమ్స్ షీట్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ షీట్ లో రాయాలి, డ్రాఫ్టర్ తో గీయాలి వాళ్ళు. అవును అవును మేడం, అవును. మనం ల్యాబ్ లో ప్రాక్టీస్ చేపించేసి వేపించేద్దాం మేడం. ఆ పని చేద్దాం. ఆ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఒక షీట్ అయితే ఒక షీట్, 2 షీట్లు అయితే 2 షీట్లు, 15 ప్రాబ్లమ్స్ సబ్మిట్ చేసేయాలి. ఓకే మేడం, నేను చూసుకుంటాను. ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ కి అన్నిటికి వస్తాయి. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను నేను బోర్డు మీద. ఏ టాపిక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. ఏమి మళ్ళీ రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడము, మళ్ళీ చెప్పడము, టాపిక్స్ రిపీట్ చేయడం ఏం చేయను నేను. ఐ విల్ డూ ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్ కరెక్షన్. అబ్జర్వేషన్ కరెక్షన్ ఉంటుంది. 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఆ 15 days లో వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు ల్యాబ్ ఉందో ఆ ల్యాబ్ లో లాస్ట్ డే నాతో కరెక్షన్ చేయించుకొని పోవాలి వాళ్ళు. ఓకే మేడం. డ్రాయింగ్ షీట్ కరెక్ట్. ఇది మనం మళ్ళీ కావాలంటే మీరు కలిసినప్పుడు నాతో ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే మీరు చెప్పండి సార్. వీల్ ఫాలో దిస్. ఓకే మేడం. ఏదైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి సార్. మీరేమంటారు సార్? మరి ఓకేనా? ఇంతే మేడం, ఇది కరెక్టే. ఇదే కరెక్ట్ మేడం. ఒక 15 సమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షీట్స్ లో వేపిద్దాము, అవే ప్రాక్టీస్ చేపిద్దాము. బాగా ఎగ్జామ్ కూడా పెడదాము. దాని బేస్ పైనే అబ్జర్వేషన్స్ కూడా ఫినిష్ చేపిచ్చేద్దాం మేడం. 1 2 3 అని చెప్పాను మెయిన్ వాళ్ళకి. మండేకి అబ్జర్వేషన్ కూడా మండే. ఓకే మేడం, అబ్జర్వేషన్స్ ఇవి షీట్స్. ఓకే మేడం. ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా మేడం, 3 hours ల్యాబ్స్ ఉంటాయి మనకి. వాళ్ళకి 9:30కి వస్తున్నారు. డ్రాయింగ్ హాలే సార్. నేను క్లాస్ రూమ్ లో ఏం చెప్పాను వాళ్ళకి.
అక్కడ వాళ్ళు better చేస్తున్నప్పుడు మేడం. ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది, వాళ్ళు ఎక్కడ better. స్ట్రక్ అయ్యారు, అర్థం కావట్లేదు అంటే నా దగ్గర తీసుకొస్తే నేను అక్కడే ఎందుకంటే ఉంటాను, అమ్మా మీకు డ్రాయింగ్ Solve. అనేది బుక్ రాయరు, మీరు ఎగ్జామ్ షీట్ లో రాస్తారు, డ్రాయింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. షీట్ లో రాస్తారు, డ్రాయింగ్ sheet ఇస్తాడు, షీట్ లో drawing రాస్తారు, మీరు sheet. షీట్ లో వేస్తారు, రాయడం కాదు, షీట్ లో డయాగ్రామ్ వేస్తారు. కాబట్టి మీకు డ్రాయింగ్ ల్యాబ్ లో ప్రాక్టీసింగ్ ఉండాలి. అందుకే ఓన్లీ మెషిన్ ల్యాబే ఉంటుంది లేకపోతే సార్. మెషిన్ డ్రాయింగ్ ఉంది నేను మీకు, డౌట్స్ మెషిన్ డ్రాయింగ్